اور ایسا نہیں کہ انسان کو پتا ہوتا، پتا بھی نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور خصوصاً جہاں دین کا معاملہ ہے، قرآن کی کوئی بات ہے، سنت کی کوئی بات ہے، حدیث کی کوئی بات ہے، تو ان باتوں کو انسان اس طرح نہ کوٹ کرے جیسے کوئی لطیف اور مذاق اور کوئی شعر کوٹ کر رہا ہوتا ہے، کہ اب موقع بے موقع نہیں، بلکہ ان کے معاملے میں ادب اور احترام کو ہم ہر حال میں ملحوظ رکھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بات نہ کرو جیسے تم کوئی اپنے کسی بہن بھائی یا کسی رشتہ دار یا دوست سے بات کر رہے ہوتے ہو. اللہ نے ان کا ایک مقام رکھا ہے، ایک ادب رکھا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں مختلف لوگوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجات رکھے. انسانوں میں سب سے بڑا درجہ پیغمبر کا درجہ ہوتا ہے، اور وہ معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کے وارث ہوتے ہیں. پھر اسی طرح والدین کا ایک ادب اور احترام ہے، ان کو بھی انسان اف نہیں کہہ سکتا، ان کے سامنے بھی چیخ چلا اور اکڑ کے بات نہیں کر سکتا، یہ بھی اللہ کے حکم کی سری نافرمانی ہے. پھر اسی طرح جو عمر میں بڑے ہوں، یعنی کہ جو بزرگ ہوں، بوڑھے لوگ ہوں، ان کے ساتھ ادب اور احترام. اور اسی طرح باقی بھی کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جس میں انسان ادب احترام کا معاملہ کرے. اور یہ ہمارے دین کی ایک نمایاں خصوصیت ہے. بعض اوقات ہم دوسرے کلچر سے انفلوئنس ہو کر اپنے اس شعار کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سب بیک ہوم کی باتیں، یہاں کوئی ایسے نہیں کرتا، ہمیں نہ یہاں کرنا نہ وہاں. ہمارے لیے حجت نہ وہاں کی بات ہے نہ یہاں کی، ہمارے لیے حجت دین ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ہمیں ویسا کرنا ہے. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے دلوں میں تقوی ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے، دور سے آوازیں دینا، پیچھے سے آوازیں دینا، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. یہ بھی ناسمجھی کی بات ہوتی. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے، ان کو آرام کی ضرورت بھی ہوتی تھی. جب وہ اپنے سارے کام کاج کر کے اپنے گھر جاتے تو کچھ نادان لوگ جو مدینہ سے باہر کہیں جنگلوں دیہاتوں وغیرہ سے آتے، وہ ان ادب آداب کو ملحوظ نہ رکھتے اور آپ کے آرام میں خلل ڈالتے اور آپ کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد اخرج علینا بہت روڈلی بات کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ناگوار گزرا. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایک شخص جب کسی ادب کو توڑتا ہے، ایک مینر کے خلاف جاتا ہے، تو باقی سب اسی کو کاپی کرنے لگتے. اسی لیے آپ نے دیکھا گھر میں بڑے بچے کو خاص طور پر ادب سکھاتے ہیں، اور جب چھوٹے غلط کریں تو بڑے کی شامت آتی ہے کہ تم نے ایسا کیا اور ایک غلط مثال کٹ کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ حرمتوں کو قائم رکھا جائے، کیونکہ جب حرمتیں پامال ہوتی ہیں تو وہ ایک نہیں، پھر وہ سلسلہ چل پڑتا ہے. اور حرمتوں کا لحاظ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے پیچھے بھی شاعر اللہ کی بات ہوئی تھی کہ جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے وابستہ ہیں، اس کے دین سے وابستہ ہیں، ان سب کا احترام لازم ہے. اگر یہ تمہارے باہر آنے تک صبر کرتے، انتظار کر لیتے، جب آپ آتے پھر آپ سے یہ اپنا مطالبہ پیش کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پہ پشیمان ہو. یعنی ہر سنی سنائی بات پر انسان یقین کر کے ایکشن نہ لینے لگ جائے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بات سنی تو بس سنی کر دی، اور ایک ہوتا ہے کوئی ایسی بات جس پر آپ کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں اس کو ڈبل چیک کریں. کسی کے خلاف کسی کے حق میں کوئی کمی ہونے لگی ہے یا کسی سے کوئی پوچھ گچھ ہونے لگی ہے تو لازم ہے کہ اس کا نقطہ نظر معلوم کیا جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، سب سے لذیذ ترین چیز، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، ان کو ناراض مت رہنے دو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، اس کو پکڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैन अखवैकुम, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुरहमून, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। मोमिन किसी भी रंग का हो, किसी भी शक्ल का, किसी भी नस्ल का, किसी भी इलाके का, वो कहीं का भी हो, कोई भी हो, चूंकि वो मोमिन है तो ईमान के रिश्ते में वो आपका भाई है। ये इतनी जबरदस्त मसावत है कि जिसके बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन रह ही नहीं जाती। नस्ल, रंग, जात, फिरका, बरादरी, इन चीजों की बिना पर इंसानों को बांटना और फिर उनसे नफरत रखना, इसका कोई जवाब नहीं। ये जो तकसीम है ये तो जरूरत के लिए। मसलन जाते हैं तो वो पहचान के लिए, नाम है, किसी का कुरैशी नाम है, किसी का कुछ और है, पहचान है। इसी तरह इलाके हैं, मुल्क है, तो मुल्कों की भी बाउंड्रीज किस लिए हैं? कि पहचान है कि फलां इस एरिया और इस इलाके से ताल्लुक रखता है। अरबों में बहुत निस्बत होती थी इलाकों के एतबार से, कोई मक्की है, कोई मदनी है, कोई हिजाजी है, कोई कुछ है। तो ये तो हमेशा से होता चला आया है, इस बिना पर भी कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। तो फरमाया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, जैसे भाइयों के दरमियान रिश्ता होता है। और इसी कल्चर को तक़वियत देनी चाहिए कि जिसमें दूसरे का एहतराम उसके ईमान की बिना पर हो, ना कि उसके किसी खास नेशनलिटी की बिना पर। आपने देखा होगा कि आमतौर पर क्या होता है कि जब हमें कोई अपना ग्राई मिल जाता है, कोई अपने इलाके का, तो हम उस पर ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं, चाहे दूसरा उससे बढ़कर ही तकवा में क्यों ना हो। लेकिन मोमिनों की मोहब्बत, उसकी बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत होती। तो जिससे भी मोहब्बत करते हैं अल्लाह की खातिर करते हैं। और फिर ये भी आता ना, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए रोक लिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। ये चीज इंसान के अंदर से हर तरह के बायसेस को खत्म कर देती, वो इंसान को इंसान के तौर पर देखती। लिहाजा कभी भाइयों के दरमियान ऊंच नीच हो जाए तो उनके ताल्लुकात दुरुस्त कराओ, यानी लोगों को आपस में लड़े रहने न दिया करो, क्योंकि वो बात बढ़ती चली जाती है। झगड़ा एक आग की तरह होता है, खत्म न किया जाए तो फैलना शुरू हो जाता है। जहां कहीं ऐसा महसूस हो, आपस में एक दूसरे की दो तरफा गलतफहमियां दूर करके उनके ताल्लुकात अच्छे करा दो। अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पे रहम किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। आमतौर पर ऐसा होता है ना कि जब एक नस्ल या एक रंग के लोग होते हैं तो वो दूसरे को उनके नाम ले लेके पुकार रहे होते हैं और उन पे हंसते हैं, उनके ट्रेडिशंस पर, उनके लिबास पर, उनके स्टाइल पे, उनके फिगर्स पे। तो ये मोमिन का काम नहीं होता। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है वो इनसे बेहतर हो। और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, खासतौर पे औरतों के यहाँ जिक्र किया गया, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, क्योंकि अमूमन ऐसे काम मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा पाए जाते हैं। वरना जिक्र तो दोनों ही का है, वहाँ बहसियत कौम के है और यहाँ बहसियत जात के। आपस में एक दूसरे पे तान न करो, यानी एक दूसरे को टांट न किया करो, न एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो, बुरे बुरे नाम नहीं रखो। ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रविश से बाज न आए वही जालिम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज करो, दूसरों के बारे में बदगुमानी न किया करो। बाज गुमान गुनाह होते हैं, यानी ऐसे गुमान जिनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई हकीकत नहीं, और उस पर फिर इंसान एक्शन भी लेने लग जाए। तजस्सुस न करो। होता ही है कि पहले इंसान के दिल में शैतान वसवसा डालता है, गुमान बुरा होता है किसी के बारे में, फिर इंसान तो में लग जाता है, अच्छा बोले इसने क्या किया, ऐसा किया। बाज़ तो दूसरे को होश खबर भी नहीं होती कि दूसरा उसको किस नजर से देख रहा है, तो उसकी किसी भी एक्शन को वो अपने खिलाफ समझ लेता है। तो अगर गुमान से तुम नहीं बाज आ रहे तो तजस्सुस न करो, क्योंकि तजस्सुस के बाद फिर जब खुद इंसान थक हार जाते फिर औरों से टो लेने लगता है, अच्छा फलां कैसा था, क्या कर रहा था। तो ये क्या हो गई गीबत। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा भी है, कैसा कि जो ये पसंद करे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, मुर्दार खाए। देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो, उसके तो तसव्वुर से भी घिन आती है। वत्तकुल्लाह, तो फिर क्या है, अल्लाह से डरो। गीबत सिर्फ वो छोड़ सकता है जिसके अंदर अल्लाह का डर हो, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, दिलचस्पी नहीं होगी कि मैं किसी के पीछे उसकी पीठ नोचूं।
ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے.